पाकिस्तान दा स्विट्जरलैंड दहशतगर्दी दी जद विच। कौन कर रहा है सवाद के उत्ते हमले, सिक्योरिटी फोर्सिस या तालिबान? लोग पुछते पे ने एक बहुत बड़ा सवाल। सत श्री अकाल, नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। पाकिस्तान दीयां खबरां दे नाल मैं वां नासिर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान दा स्विट्जरलैंड जिहड़ू सवात नूं आख्या जाता है कि उहदी खूबसूरती जिहड़ी है वो पूरी दुनिया दे विच मशहूर है ते लोग कहंदे ने कि वो पाकिस्तान दा स्विट्जरलैंड ने। इस वेले सवात दे लोग सड़कां ते ने ते लोकां दी एक वड्डी तादाद हुकूमत के खिलाफ कर रही है एहतजाज। वजह की है? लोगों का एक वड्डा कट्ठ जिहड़ा है वो हुकूमत के मुखालिफ नारे क्यों ला रहा है, वो तुहानूं असीं दस दईए कि अज तो तकरीबन 3 ਤੋਂ 4 महीनों तो पहले तो लैके हुण तक सवात दे विच दहशतगर्दी के 10 ਤੋਂ 12 वाकयात हो गए हैं। दहशतगर्दी ना तो बम धमाके ना की जा रही है, ना कोई प्लान की जा रही है, बल्कि किसी को भी किते भी रोक के फायरिंग करके मार दिता जाता है। कल सवात दे विच बच्चों की स्कूल वैन के उपर हमला किया गया, जिसकी वजह तो 4 बच्चे तो उस तो बाद बस के ड्राइवर जिहड़े सी वो हलाक हो गए हैं। आख्या जा रहा है कि ये हमले जिहड़े ने वो तालिबान कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान जी TTP है वो कहते हैं कि असी नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जिहड़े सवात के लोग ने उन्होंने मौकफ ये वे कि ये सिक्योरिटी फोर्सिस कर रही ने। सिक्योरिटी फोर्सिस ने इस तो पहले भी 1 महीना पहले पुल के उपर एक फैमिली ने रोक के फायरिंग करके मार दिता सी। उस तो बाद मीडिया के नाल गल करदे होए उत्थे दे लोगों का कहना सी कि 2010 का सवात नहीं हैगा कि तुसी गैस छड्डोगे, साडे ते हमला करोगे, पत्थर मारोगे तो असीं घर चले जावांगे, असीं हुण घर नहीं जाना। लोगों ने दे दिता है सड़कों के उपर धरना तो लै रहे ने कि सवात के हालात खराब करने के पिछे सिक्योरिटी फोर्सिस का हत्थ है। आम लोगों का कहना है कि असी आयन नूं भी मानते हैं, असी पाकिस्तान नूं भी मानते हैं, असी जरनेल नूं भी मानते हैं, असी वजीर आजम नूं भी मानते हैं, लेकिन ये सारे नहीं मानते सवात। सवात के शहर मंगोरा दे विच हुण तक होने वाले जिन्ने भी मामलात हो रहे हैं उस इलाके मंगोरा दे विच वो अगर लोगों तक पहुँचाए जान तो लोगों की एक वड्डी तादाद जिहड़ी है वो सड़कों के लोगों का मुतालबा सिर्फ ये वे कि असी भी लाहौर, रावलपिंडी, कराची ते इस्लामाबाद के शहरियां तरह पाकिस्तान के वासी हाँ, पर साडे बच्चों को, साडे नौजवानों को बेदर्दी नाल मारिया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत वालों हाले तक कोई भी मौकिफ नहीं आया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने हाले तक इस एहतजाज की किसी किस्म की कवरेज जिहड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं की हैगी। लोगों की एक बहुत वड्डी तादाद सवात के इलाके मंगोरा इकट्ठी हुई है तो एहतजाज कर रही है। तो उस तो अलावा अगर सवात के बैकग्राउंड देखिए तो हुण तक पिछले 10 साल के सवात च बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। तो उस तो बाद उत्थे दी जिहड़ी सैरो जिहड़ू असीं कहांगे कि टूरिज्म जिहड़ी है वो बुरी तरह मुतासर। टूरिज्म वास्ते सवात जिहड़ा उहनूं सब तो बेहतरीन इलाका समझिया जाता है तो उहनूं पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेकिन हुण इस वेले लोगों का यह गल कहना है कि असीं अपने घरां चों निकलण तो भी खौफजदा है क्योंकि किसी भी मार दिता जाता है। सिक्योरिटी फोर्सिस ते TTP हले तक कोई भी इस चीज़ का वाजिया तौर पर पता नहीं लग सकिया कि कार्रवाई कौन कर रहा है या कौन कर रहा है, क्योंकि एक भी इस कार्रवाई के पीछे कोई भी सुराग लाने वाला बंदा नहीं भी फड़िया गया। क्योंकि सवात के उदाद की अगर असी गल करिए ओवरऑल तो सवात के सब बड़ी प्रॉब्लम जी हैगी आ उत्थे दे लोगों की है कि समझा जाता है कि उत्थे दे लोग जिहड़े ने वो पाकिस्तान मुखालिफिन ने मंजूर पश्तीन अगर गल बारे भी है तो उन्होंने भी स्टेज के उपर आके तकरीर करते हुए आख्या कि असी पाकिस्तानी ही हाँ, लेकिन जो साडे नाल इस तरह होंदा है तो फिर लोगों के पाकिस्तान लई नफ पैदा हुंदी। हुण हक जिहड़ी है वो क्या करे ये आने वाला वेखेगा। वेखदे रहो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। पाकिस्तान दा स्विट्जरलैंड दहशतगर्दी जद विच। कौन कर रहा है सवात ते हमले, सिक्योरिटी फोर्सिस या तालिबान? लोग पुछते पे ने एक बहुत बड़ा सवाल।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਦ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਤਜਾਜ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2010 ਦਾ ਸਵਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵਾਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੱਥ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਵਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਮੰਗੋਰਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਸੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਿਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸਵਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ TTP ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਸ਼ਤੀਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ
ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਤਜਾਜ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ TTP ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2010 ਦਾ ਸਵਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ। ਸਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਿਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸਵਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ TTP ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਸ਼ਤੀਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਂ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਤਜਾਜ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ TTP ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2010 ਦਾ ਸਵਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਵਾਤ ਨੂੰ। ਸਵਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਿਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸਵਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਤ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ TTP ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਵਾਤ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਸ਼ਤੀਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇhtਜਾਜ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
जबकि दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान जी TTP है वो कहते हैं कि असी नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2010 ਦਾ ਸਵਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਵਾਤ ਨੂੰ। ਸਵਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਿਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸਵਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਤ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ TTP ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਵਾਤ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਸ਼ਤੀਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਂ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇhtਜਾਜ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ TTP ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2010 ਦਾ ਸਵਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਵਾਤ ਨੂੰ। ਸਵਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਿਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸਵਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਤ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ TTP ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਵਾਤ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਸ਼ਤੀਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇhtਜਾਜ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ TTP ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2010 ਦਾ ਸਵਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਵਾਤ ਨੂੰ। ਸਵਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਿਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸਵਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿੰਗੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਤ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ TTP ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਵਾਤ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਸ਼ਤੀਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇhtਜਾਜ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ